नाजरीन अज मैं अमृतसर दे एक पॉश एरिया ग्रीन एवेन्यू दे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्क जेड़ा कि साडे अमृतसर दे पूर्व MP लेट डॉक्टर बलदेव प्रकाश जी दी याद दे विच एक चिल्ड्रन पार्क बनाया गया सी और ਇਹਦੇ फाउंडेशन स्टोन ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि किन्नी भद्दी शब्दावली एक्सप्लिसिट लैंग्वेज ग्रैफिटी ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ लिखी गई है और ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਦੀ शब्दावली लगभग 6 महीने पहला तो ही लिखी गई सी और मैं ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ पर तुसी देखो कि जे हुण मेरे ध्यान दे विच नज़र दे नज़दीक ये गल आई मैं इथों गुजरिया ते अज भी वो शब्द उत्थे लिखिया सी और किन्नी माड़ी गल है कि एक अजिहा पार्क जिहदी बहुत वड्डी वेलफेयर एसोसीएशन भी बनी होवे और बड़े सहबे हैसियत लोग भी जिहड़े इस पॉश एरिया दे विच रहिंदे होण ऑफिसर्स दे रूप दे विच पॉलिटिक्स दे रूप दे विच डिप्टी कमिश्नर दा घर भी कोले होवे और बहुत सारे जिहड़े इदां दे लीडर कि जिन्हां दी पार्टी दे दफ्तरां दे विच ही इन्हां पूर्व MP दी याद दे विच बुत लाए होण पर उन्हां दे घरां दे नज़दीक ही इन्हां दे फाउंडेशन स्टोन दे उत्ते इदां दी भद्दी शब्दावली लिखी होवे और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ऑफेंडर ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ऑफेंस ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਸ ਮਾੜੀ ਔਰ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ और मेरा इस मुद्दे ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅੰਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਡੀਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ एंटी डीफेसमेंट एक्ट हैगा जिहड़ा 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ और इस करके अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज ये बनदियां कि इन्हां चीज़ां नूं इत्थों साफ कीता जांदा मिटाया जांदा एसोसीएशनस ने लोग इत्थे गैदर हुंदे आ और फिर तो उही गल हुंदी है कि जे मैं आम तौर ते कहां कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए गुलामी के असीरों की यही खास अदा है होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा उस कौम का हाकिम ही उसकी सजा है सो इस करके फिर जे इदां दे रवैये लोकां दे भी रहणगे लोग भी अपनी जिम्मेवारियां नहीं समझणगे माड़ियां हरकतां तो अखां मीट लैणगे ते फिर ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰਨ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ बढ़ावा मिलता आ जिहदे करके इदां दीयां प्रॉपर्टी डीफेसमेंट सानूं देखण नूं मिलदियां और इंपॉर्टेंट गल यह भी हैगी आ कि जे इदां दे गैर समाजी अंसरां उत्ते नत्थ नहीं पाई जांदी जे इदां दे लिखे एक्सप्लिसिट लैंग्वेजेस नूं हटाया नहीं जांदा ते इन्हां सरकारां दे विच इन्हां कॉरपोरेशनस दे विच इन्हां डेवलपमेंट एजेंसीज दे विच संबंधित अफसरां दा कुर्सी ते बैठण दा कोई अधिकार नहीं बनदा कोई साडी इदां दी रिस्पॉन्सिबिलिटी जे पूरी नहीं करते तो ये लोग अपनी कुर्सियां ते बैठे क्यों ने सो इस करके कॉरपोरेशन दा अदारा कॉरपोरेशन कमिश्नर्स बहुत सारे जिहड़े होर अहुदेदार होणगे उन्हां नूं भी इस गल दे उत्ते शर्मिंदगी दा बायस बनना चाहिदा कि तुसीं अपने एक एडे वड्डे लीडर जिहदी याद दे विच एक मैमोरीअल पार्क बनाया गया होवे ਉਹਦੇ फाउंडेशन स्टोन ਨੂੰ नहीं साफ सुथरा रख सकते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गलत शब्दावली ਨੂੰ नहीं हटा सकते सो इस करके
ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾਕਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੁਟਭਈਆ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਫਿਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਫੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਢੀਠਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰੋਹਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਫੇਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।